Okay, if the equation m square plus n square into x square minus 2 of mp plus nq into x plus p square plus q square equal to 0 has equal roots. So then we have to prove the condition. Okay, now you see ఏదైనా quadratic equations కి ఈక్వల్ రూట్స్ ఉన్నాయంటే కండిషన్ ఏం ఫాలో అవ్వాలి b square minus 4ac equal to 0. Then given equation in the form of ax square plus bx plus c. Okay, what is the x square coefficient here? A. Here x square coefficient is m square plus n square. Then what is the a value here? A value is m square plus n square. Now you see here we have x. X coefficient is b. Here what is the x coefficient we have here? X coefficient is minus 2 into m into p plus n into q. So b equal to minus 2 mp plus nq and c equal to p square plus q square. p square plus q square. Okay. Now already in the question they given it has equal roots. Okay. What is the condition for equal roots? B square minus 4ac value is equal to 0. What is the b value we have here? Minus 2 into p minus 2 into mp plus and q nq whole square. whole square minus 4 into M square plus m square plus n square. This is the a value. What is the c value? p square plus q square. p square plus q square equal to 0. Okay, now what you have to do now? So ఇక్కడ చూడండి 2 into 2 ఇక్కడ కూడా 4 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 4 ఉంది. 4 కామన్ తీసి 0 తో డివైడ్ అయితే మళ్ళీ అది కూడా 0 అవుతుంది కదా. సో 2 స్క్వేర్ ఈస్ 4 mp plus nq whole square split in the form of a square plus b square plus 2ab. ఓకేనా. సో a స్క్వేర్ ఫామ్ ఏంటి చెప్పండి. ఇది a అనుకోండి, ఇది b అనుకోండి. సో a స్క్వేర్ అంటే mp హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇది m స్క్వేర్ p స్క్వేర్ గా రాయొచ్చు. b స్క్వేర్ ని ఇలా రాయొచ్చు n స్క్వేర్ q స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab 2 ఇంటూ mp ఇంటూ nq. దీన్ని నేను ఒక ఆర్డర్ లో రాస్తా, mn ఇంటూ pq గా రాస్తా. ఎనీ ప్రాబ్లం? ఓకే. దీని mp ప్లస్ nq హోల్ స్క్వేర్ ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తాము a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ఫామ్ లో. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వన్, ఈ మైనస్ ని మనం కామన్ తీసేద్దాం. ఫస్ట్ m స్క్వేర్ ఇంటూ p స్క్వేర్ ఏమవుతుంది చెప్పండి. m స్క్వేర్ p స్క్వేర్. m స్క్వేర్ ఇంటూ q స్క్వేర్ ఏమవుతుంది. m square q square. q స్క్వేర్. n స్క్వేర్ ఇంటూ p స్క్వేర్. n square n స్క్వేర్ p స్క్వేర్. n స్క్వేర్ ఇంటూ q స్క్వేర్. n square q square. n స్క్వేర్ q స్క్వేర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ 4 ఏదైతే ఉందో దాన్ని కామన్ తీసి బయటకు పంపించేద్దాం. ఏమవుతుంది 4 పోతే, ఈ 4 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 4 కామన్ తీస్తాము, మళ్ళీ అది 0 ఏమవుతుంది 0/4 అవుతుంది. మొత్తం కంప్లీట్ గా 0 అయిపోతుంది. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయ్యే టర్మ్స్ ఉంటే చూద్దాం. m స్క్వేర్ ప్లస్ p స్క్వేర్ n స్క్వేర్ q స్క్వేర్ ప్లస్ 2mn pq ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. సో మైనస్ ఇంటూ m స్క్వేర్ p స్క్వేర్ ఇస్ మైనస్ m స్క్వేర్ p స్క్వేర్ minus into m square q square is minus m square q square minus into n square p square is minus n square p square. ఇది కరెక్టే కదా. ఓకే. n square p square minus n square q square equal to 0. సో ఇప్పుడు ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయ్యే టర్మ్స్ ఇక్కడ ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయి మీకు. m square p square and here m square p square get cancel. n square q square n square ఇది కాదు n square q square get cancel. సో ఇంకా రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏం మిగిలింది చూడండి. ఓకే. సో రిమైనింగ్ టర్మ్ ఇక్కడ రాస్తున్నా, పైన రాస్తున్నా చూడండి. సో ఏముంది చెప్పండి. ఇక్కడ ఏముంది 2mn pq minus m square p square. 2mn pq ఉంది మైనస్
m square p square ఉంది ఇంకేముంది మైనస్ M square p n square m square n square p square ఓకే n square p square ఓకే సో n square p square రెండు p square లేనా ఒకటి q square కదా సో ఇక్కడ q square సారీ మళ్ళీ రాస్తా మైనస్ m square q square మైనస్ n square p square ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు చూడండి ఈ టర్మ్స్ అన్ని అటు తీసుకెళ్తాం ఇది a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్ లో మనకు వస్తుంది దీన్ని మనం స్ప్లిట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే మైనస్లన్నీ అటువైపు తీసుకెళ్తున్నా m స్క్వేర్ q స్క్వేర్ ప్లస్ n స్క్వేర్ p స్క్వేర్ మైనస్ 2mn p ని mq ఇంటూ np గా రాయొచ్చా yes can I write like this yes now it is in the form of a square plus b square minus 2ab yes or no now it is in the form of a square plus b square minus 2ab so this we can write mq whole square minus np whole square equal to 0 now it is in the form of a minus b whole square where a value is mq b value is np now you see this is the form of a square plus b square minus 2ab where a is the mq b is the np mq minus np whole square okay square at వెళ్తే root 0 అంటే మళ్ళీ 0 నే కదా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది mq minus np equal to 0 then mq equal to np so this is your answer okay so which answer is your matching mq equal to np option b match అవుతుంది చూడండి so your answer is b is it clear so the linear factors of quadratic equation x square plus kx plus 1 equal to 0 are listen so ఎప్పుడైనా ఏ quadratic equations కైనా ఫ్యాక్టర్స్ ఎప్పుడు అవైలబుల్ గా ఉంటాయి అంటే ఏ కండిషన్ కి ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి b square minus 4ac వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయినా వస్తాయి లేదా ఈక్వల్ 0 అయినా వస్తాయి ఓకే అంటే కండిషన్ టు గెట్ a factors is b square minus 4ac greater than or equal to 0 అయితే ఇప్పుడు ఈ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ కి మనం a b c వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి b square minus 4ac వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే మనకి k వాల్యూ ఎలా ఉంటే ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి పాజిటివ్ అవుతాయని తెలుస్తుంది ఓకే నౌ యు సీ సో ద గివెన్ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ టూ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ వాళ్ళే ఇచ్చేసారు దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అని ఓకేనా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అంటే కండిషన్ అది ఏది సాటిస్ఫై చేయాలి b square minus 4ac greater than 0 or equal to 0 అనే కండిషన్ ని అది సాటిస్ఫై చేయాలి ఇక్కడ చూడండి a వాల్యూ ఇస్ 1 b వాల్యూ ఇస్ k c వాల్యూ ఇస్ 1 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయంటే కండిషన్ ఏంటి b square minus 4ac greater than or equal to 0 ఇక్కడ రెండు పెట్టేస్తున్నాం ఓకే కండిషన్ ఏంటి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఈ రెండు కండిషన్లో ఏ ఒక్క కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి వస్తాయి అంటే k వాల్యూ ఎలా ఉంటే దాని ఫ్యాక్టర్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి అనేది క్వశ్చన్ ఓకే సో దీనికోసం మనం ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం సో వాట్ ఈస్ ద b హియర్ what is the b k square minus 4 into a into c 4 into a value also 1 c value also 1 okay so ఏమొచ్చింది ఇక్కడ k square minus 4 greater than or equal to 0 okay సో తర్వాత ఇది ఇలా రాసుకోవచ్చా a square minus b square ఫార్మాట్ లో ఉంది కదా a square minus b square ఫార్మాట్ లో ఉంటే దాన్ని ఎలా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు a plus b into a minus b అంటే ఎలా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు k plus 2 into k minus 2 greater than or equal to 0 ఇప్పుడు ఈచ్ టర్మ్ దీనికి సపరేట్ గా ఈక్వల్ చేసుకోండి greater than or equal to 0 చేసుకోండి సో ఫస్ట్ నేను k plus 2 ని రాస్తున్నాను greater than or equal to 0 కి plus 2 ఇటువైపు వస్తే ఏంటి ప్లస్ 2 ఇటువైపు వస్తే మైనస్ 2 ఇది ఒక కండిషన్ వచ్చింది సో ఇంకో కండిషన్ ఏంటి k minus 2 greater than or equal to 0 so k minus 2 when you take it this side it will become plus 2 సో ఇచ్చిన ఆప్షన్ లో ఈ రెండు కండిషన్ లో ఏది మ్యాచ్ అవుతుంది రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయా ఒకటి మ్యాచ్ అవుతున్నాయా రెండు మ్యాచ్ అవుతుంది అయితే రెండు కాంబినేషన్స్ ని ఎలా రాయొచ్చు చూడండి k వాల్యూ -2 కంటే ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ +2 కంటే
ఒక్క నిమిషం, రెండు కూడా ఇది -2 కంటే ఎక్కువ, ఇది 2 కంటే ఎక్కువ, అంటే k వాల్యూ 2కి -2కి మధ్యలో ఉంటుంది, అంతేనా? చూడండి 2కి 2 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, -2 కంటే తక్కువ ఉండాలా, అంతే కదా? -2 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, సారీ -2 కంటే ఎక్కువ ఉండాలన్న కండిషన్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ అండ్ ఆప్షన్ సి రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి, సో రెండు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. కాకపోతే ఇక్కడ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ వచ్చింది. యాక్చువల్గా ఆప్షన్ ఏ ఇలా ఇవ్వాలి, యాక్చువల్ క్వశ్చన్లో ఆప్షన్ ఏ ఇలా ఉంది, ఓకేనా? సో మన క్వశ్చన్లో ఇది కొంచెం ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ అయింది, సో అప్పుడు ఆప్షన్ సి అనేది ఏమవుతుంది, కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. అంటే ఆప్షన్ సి అంటే ఇది k గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -2 అనేది కరెక్ట్. అంటే k వాల్యూ -2 కంటే ఎక్కువైనా ఉండాలి, లేదా +2 కంటే కూడా ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు, ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్, k గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -2 is the right answer. If one root of the quadratic equation ax² + bx + c = 0 is the reciprocal of the other. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రూట్ 2 ఏందనుకో, దానికి రెసిప్రోకల్ ఏమవుతుంది, ఇంకో రూట్ 1/2. అయితే మన రూట్ ఒకటి ఆల్ఫా అయితే ఇంకొక రూట్ ఏమనుకోవాలి, బీటా అనుకో, దాని యొక్క రెసిప్రోకల్ ఏంటది 1/α అవుతుంది. అంటే ఆల్ఫా అండ్ 1/α ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ అని రాస్తాం. సో దీనికి ఏ కండిషన్ అయితే ఈ రూట్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉంటాయి అది మనం తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ చేయాలి. ఎందుకే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా 1/α ఆల్ఫా ఏమవుతాయి, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ లో క్యాన్సల్ అవుతాయి. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఫార్ములా చెప్పండి, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఈక్వల్ టు c/a. ఓకే, సో ప్రొడక్ట్ ఇక్కడ రూట్స్ ఏమున్నాయి, వన్ రూట్ ఆల్ఫా అనుకుంటే ఇంకొక రూట్ ఏమవుతుంది 1/α. సో ఆల్ఫా ఇంటూ 1/α ప్రొడక్టే కదా, ఇంటూ చేస్తున్నాం రెండు రూట్స్ ని, c/a. సో ఆల్ఫా క్యాన్సల్, 1 ఈక్వల్ టు c/a. దెన్ a ఇంటూ 1, a ఈక్వల్ టు c. ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది ఇక్కడ, ఆప్షన్ డి. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఏ వాల్యూ సి వాల్యూ రెండు సేమ్ ఉంటే ఆ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ కి రూట్స్ ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట, ఆల్ఫా 1/α ఉంటాయి, ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒకటి చెప్తా, 2, 1/2తో ఫామ్ అయ్యే ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ని ఫామ్ చేయమంట, చేయండి. ఎట్లా అవుతుంది అది, సో x² - x ఇంటూ 2 + 1/2 ప్లస్ 2 ఇంటూ 1/2 ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఈక్వల్ టు 0. సో x² 2 ఇంటూ 2 ఏమవుతుంది, 2 ఇంటూ 2 4, 4 + 1 5, x/2 + 1 ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ /2 ఉంటే పాపం మేము ఒప్పుకోవద్దా, వీటికి కూడా /2 కావాలంటే అవి కూడా. సో అందుకోసం ఏం చేయాలి, పాపం వీటికి కూడా ఇచ్చేద్దాం /2. సో ఇది కూడా పాపం మరి ఎందుకు, దీనికి కూడా ఇచ్చేద్దాం, ఓకే? సో అప్పుడు ఈక్వేషన్స్ అన్నిటికీ /2 ఉంది కదా, అన్నిటికీ /2 ఉందా లేదా, 2x² - 5x + 2, ఈ /2 ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది, ఇంటూ 2 అవుతుంది, 2x² - 5x + 2 ఈక్వల్ టు 0. ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అండ్ సి వాల్యూ రెండు ఎలా ఉన్నాయి, సేమ్ ఉన్నాయి. ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్ కి రూట్స్ ఎలా ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉంటాయి, 2 అండ్ 1/2 ఉంటాయి. మీరు ఇక 3 1/3 తీసుకోండి, 4 1/3 తీసుకోండి, 5 1/5 తీసుకోండి, ఎలా తీసుకున్నా మీకు ఏ వాల్యూ సి వాల్యూ అనేది సేమ్ గా ఉంటుంది, ఓకేనా? ఏ కోఎఫిషియంట్ అంటే ఏ వాల్యూ సి వాల్యూ సేమ్ గా ఉందంటే వాటి యొక్క రూట్స్ రెసిప్రోకల్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి కండిషన్, ఓకేనా? సో నౌ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The quadratic equation 2x² - √5x + 1 = 0. So nature of roots find out చేయండి. నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏ ఫామ్ లో ఉంది, ax² + bx + c = 0 ఫామ్ లో ఉంది కదా. సో వాట్ ఇస్ ద ఏ వాల్యూ, ఏ వాల్యూ చెప్పండి, ఏ వాల్యూ 2, b వాల్యూ -√5, don't forget this, c value 1. So find out the nature of the roots. Discriminant value kanukovali, b² - 4x value. So -√5 whole square -4 into a ante ikkada evaru 2, c ante 1. So ikkada square root cancel. So minus into minus plus.
5 minus 8 minus 3. Okay, 5 minus 8 is minus 3. So b square minus 4ac value ఇప్పుడు minus 3 అంటే నెగటివ్ వాల్యూ వచ్చిందంటే ఏంటి? No real roots exist. రియల్ రూట్స్ వీటికి ఉండవు. ఓకేనా, రూట్స్ పాసిబుల్ కావు. సో ఆప్షన్ సి ఇయర్ మ్యాచింగ్. The real roots of the equation x power 2 by 3 plus x power 1 by 3 minus 2 equal to 0. సో ఇది x square plus bx plus ఈ ఫామ్ లో ఉందా? లేదు కదా. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ x power 1 by 3 x power 2 by 3 ని ఇలా రాసుకోవచ్చా? x power 1 by 3 హోల్ స్క్వేర్ x power 2 by 3 కదా దీని వాల్యూ. ఎస్ ఆర్ నో? 2 into 1 by 3 2 by 3 అంతే కదా. సో నెక్స్ట్ x power 1 by 3 minus 2 equal to 0. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటా ఏమనుకోవాలంటే లెట్ ఇక్కడ x ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ y అనుకుందాం. సో లెట్ y equal to x power 1 by 3. ఓకే, సో ఆ y x power 1 by 3 ప్లేస్ లో y ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? y స్క్వేర్ ప్లస్ y మైనస్ 2. ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ ఫామ్ వచ్చింది. ఇంటూ చేస్తే -2, యాడ్ చేస్తే 1. ఏంటా రెండు రూట్స్ చెప్తారా? ఇంటూ చేస్తే -2, యాడ్ చేస్తే 1. ఏంటా రెండు రూట్స్? 1 and -2 కదా. చూడరా, 1 into -2 కాదు కదా, -1 and 2 సారీ 2 and -1, 2 into -1 2 minus 1 అవుతుంది కదా. సో అప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? y స్క్వేర్ ప్లస్ 2y minus y minus 2 equal to 0. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం కామన్ తీయవచ్చు? నెక్స్ట్ స్టెప్ లో y ని కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది? ఇందులో నుంచి ఇందులోకి వెళ్ళి y, ఇందులోకి వెళ్ళి y ఒకటి కామన్ తీస్తే ఇప్పుడు y ఉంటుంది ప్లస్, ఇక్కడ కూడా y ప్లస్ 2 రావాలంటే -1 కామన్ తీయండి. y plus 2 equal to 0. y minus 1 into y plus 2 equal to 0. Each time you make it equal to 0 now. So ఇప్పుడు ఏమైంది? y minus 1 equal to 0, y equal to 1. ఓకే, y ఏమనుకున్నాం అక్కడ? y అంటే ఏంటి ఇక్కడ? x power 1 by 3 equal to 1. Both side uncubing both side. అన్క్యూబింగ్ బోత్ సైడ్ ఇది ఏమవుతుంది? 3 పవర్ బై 3 ఏమవుతుంది? అర్థం అవ్వట్లే. అన్క్యూబింగ్ బోత్ సైడ్ చేస్తున్నానమ్మా. బోత్ సైడ్ చేస్తే x పవర్ 1 by 3 హోల్ క్యూబ్ ఏమవుతుంది? ఓకే చూడండి ఇక్కడ అన్క్యూబింగ్ బోత్ సైడ్ అంటే ఏమవుతుంది? x పవర్ 1 by 3 హోల్ పవర్ 1 by 3 ఈక్వల్ టు 1 క్యూబ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 3 by 3 క్యాన్సల్. సో అప్పుడు x ఈక్వల్ టు 1 క్యూబ్ అంటే ఎంత? 1. సో ఒకటి 1 వచ్చింది. సో ఇంకోటి ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సో y ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0, y ఈక్వల్ టు -2. y అంటే ఏమనుకున్నాం? y అంటే x పవర్ 1 by 3. సో x పవర్ 1 by 3 ఈక్వల్ టు -2. ఓకే, సో అన్క్యూబింగ్ బోత్ సైడ్ అది అన్క్యూబింగ్ బోత్ సైడ్ 1 by 3 whole power 3 equal to -2 whole power 3. ఇక్కడ 3 by 3 cancel. Then x equal to 2 into 2 4, 4 into 2 8. r పవర్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ అలాగే ఉంటుంది. సో x equal to -8. Option D. So your option 1, -8 is the right answer. 1, -8. Your D answer is matched. X square plus 1 whole square minus x square equal 0 has 4 real roots, 2 real roots, no real roots, 1 real root. So check చేయడానికి ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ని క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ లోకి మార్చుకున్నాం, రైట్? సో x square plus 1 whole square minus x square equal to 0. చెప్పండి, a plus b whole square ఫార్మాట్ లో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. a square plus b square plus 2ab minus x square equal to 0. X square whole square value is x power 4 plus 1 plus 2x square minus x square equal to 0. ఇప్పుడు అన్ని కూడా ఇలా రాసుకోండి. x power 4
2x square minus x square వాల్యూ Plus చెప్పండి x square ప్లస్ x square plus ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. సో ఇప్పుడు ఇది మన క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ లో లేదు కదా, సో దీన్ని క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ లోకి చేంజ్ చేసుకొని అప్పుడు నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ చెక్ చేయండి. ముందే 4 రియల్ రూట్స్ అని చెప్పొద్దు, ఇది ఈక్వేషన్ వేసి ఆన్సర్ రాంగ్ అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ x పవర్ 4 ఉందని చెప్పి 4 రియల్ రూట్స్ అని చెప్పారు అనుకోండి, ఆన్సర్ రాంగ్ అయిపోతుంది. సో అందుకని ఏం చేయాలి, నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో దానికి ముందు దీన్ని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ లోకి చేంజ్ చేసుకోండి. అంటే క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ లో చేంజ్ చేయాలంటే దీన్ని ఏం చేద్దాం, y ప్లేస్ లో y ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ అనుకోండి. ఓకేనా, సో y ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ అనుకుంటే ఈ ఫామ్ ని అది x పవర్ 4 ని ఇలా రాసుకోవచ్చా, x స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఇక్కడ y ఈక్వల్ టు ఏమనుకున్నాము, లెట్ y ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్. x స్క్వేర్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ y పెట్టేయండి. సో y స్క్వేర్ ప్లస్ y ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. So where a value is 1, b value is 1, c equal to 1. ax square plus bx plus c form లో ఉంది కదా. సో a equal to 1, b equal to 1, c equal to 1. సో దీనికి ఇప్పుడు b square minus 4ac వాల్యూ చెక్ చేయండి. చెప్పండి ఏముంది, b square value is 1 square minus 4 into a into c. అన్ని 1లే కదా. సో 1 minus 4 అంటే ఎంత వస్తుంది, మైనస్ 3. అంటే డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది, నెగటివ్ వచ్చింది. అంటే ఏంటది, లెస్ దెన్ 0. So no real roots. Answer is no real roots. So పొరపాటున మీరు x పవర్ 4 వచ్చిందని 4 రియల్ రూట్స్ అని పెట్టి ఉంటే ఆన్సర్ రాంగ్ అవుతుంది. సో అందుకే ఆన్సర్ చెక్ చేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చెక్ చేయండి. No real roots is the right answer. Is it clear? The equation 2x square plus 2 into p plus 1 into x plus p equal 0 where p is real always has roots that are. సో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ 0 ఫామ్ లో ఉంది కదా. సో దీనికి జస్ట్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ కండిషన్ చెక్ చేయండి. సో ఏ ఫామ్ లో ఉంది, ఇది ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఫామ్ లో ఉంది. వాట్ ఈస్ ద a వాల్యూ, a ఈక్వల్ టు 2, b ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ p ప్లస్ 1 అండ్ c ఈక్వల్ టు p. చెక్ ద b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 0 then the roots are real. If it is less than 0, no real roots exist. If it is equal to 0, equal real roots are exist. Okay, b square minus 4ac lo b square అంటే 2 square అంటే ఎంత, 4 into డైరెక్ట్ గా నేను p plus 1 whole square అని రాస్తున్నాను. 2 square ని అదే 2 square ని 4 గా రాసేసాను. మైనస్ 4 into a into c 8p అవుతుంది ఇది. సో 4 into a square plus b square plus 2ab ఫామ్ లో ఉంది. దాన్ని a square plus b square plus 2ab ఫామ్ లో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేశాను నేను. సో 4 into 2 8, 8 into p 8p. సో 4 into p square 4p square, 4 into 1 plus 4, 4 into 2p plus 8p minus 8p ఏమవుతాయి, క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈక్వల్ టు 4p స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఉంది కదా, దాంట్లో 4 కామన్ తీయొచ్చా, p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా. 4 ఇంటూ p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అంటే దీని వాల్యూ 0 అవ్వలేదు, నెగటివ్ వాల్యూ కూడా రాలేదు. అంటే ఇదేంటి, దీని అర్థం ఏంటప్పుడు b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ ఇక్కడ దేనిగా కన్సిడర్ చేయాలి, గ్రేటర్ దెన్ 0 గా కన్సిడర్ చేయాలి. అప్పుడు రూట్స్ ఏంటి, therefore roots are real. అంతే, ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ఆప్షన్ డి మ్యాచ్ అవుతుంది. ఓకే, డి is the right answer. The condition for one root of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 to be that twice the other. సపోజ్ ఒక రూట్ 2 అనుకుంటే ఇంకొక రూట్ ఏమవుతుంది, 2 into 2 4. ఒక రూట్ 3 అయితే ఇంకొక రూట్ 3 into 2 6 అవుతుంది. ఒక రూట్ 4 అయితే 4 into 2 8 అవుతుంది. ఒక రూట్ 5 అయితే 5 into 2 10. ఒక రూట్ ఆల్ఫా అయితే ఇంకొక రూట్ 2 ఆల్ఫా అవుతుంది. అవునా, సో ఒక రూట్ ఆల్ఫా అయితే ఇంకొక రూట్ ఏం అవ్వాలి, 2 ఆల్ఫా. అంటే ఒక రూట్ ఆల్ఫా అయితే దానికి ట్వైస్ ఇంకొక రూట్ ఉంటుంది అన్నారు. అవునా, సో దీనికి ఇప్పుడు చేద్దాం. సో ఒక రూట్ ని ఆల్ఫా అనుకుందాం, ఇంకో రూట్ ని 2 ఆల్ఫా అనుకుందాం. సమ్ ఆఫ్ రూట్స్, సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ అంటే ఏంటి, ఆల్ఫా ప్లస్ 2 ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు మైనస్ b బై a. ఆల్ఫా ప్లస్ 2 ఆల్ఫా
3 alpha equal to minus b by a, alpha equal to minus b by 3a. ఇది సమ్ ఆఫ్ రూట్స్. మళ్ళీ ఏంటి ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ చేద్దాం. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఇంటూ 2 ఆల్ఫా రెండింటి ఇంటూ చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు c by a. సో ఆల్ఫా ఇంటూ 2 ఆల్ఫా ఇస్ 2 alpha square equal to c by a. Then alpha square equal to c by into 2 ఇటు వస్తే by a. చూడండి ఇక్కడ ఆల్ఫా వాల్యూ ఏముంది మైనస్ b by 3a ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకేనా? సేమ్ అవుతుంది ఆల్ఫా స్క్వేర్ కాబట్టి మైనస్ b by 3a హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ b ఇంటూ b స్క్వేర్ 3a స్క్వేర్ ఏమవుతుంది 3 ఇంటూ 3 9 a ఇంటూ a స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు c by 2a. బోత్ సైడ్ a గెట్ క్యాన్సల్. సో ఇది అర్థమవుతుందా? లేదంటే అటువైపు పంపించి క్యాన్సిల్ చేయండి. సో b స్క్వేర్ సో బై 9a ఇటు తీసుకొస్తే సో ఈ బై 2 ఉంది ఇటువైపు వస్తే ఇంటూ 2 2b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 9ac. ఫైనల్ గా ఇది వస్తుంది ఆన్సర్. జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి అంతే, ఏం లేదు. ఓకేనా? సో 2 into b 2b స్క్వేర్ 9a into c is 9ac. సో ఏ కండిషన్ మ్యాచ్ అవుతుంది అక్కడ? సో b కండిషన్. సో ఆప్షన్ b is matching here. సో 2b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 9ac. ఈ కండిషన్ ఫాలో అయితే ఒక రూట్ ఆల్ఫా అయితే ఇంకో రూట్ 2 ఆల్ఫా వాల్యూకి మ్యాచ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే.